اٹارنی جنرل نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ تاحیات نااہلی کے فیصلے کا دوبارہ جائزہ لے کر جبکہ الیکشن ایکٹ کی تائید کروں گا کیونکہ یہ وفاق کا بنایا گیا قانون ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کی تشریح کے فیصلے کا دوبارہ جائزہ لیا جائے۔ میر بادشاہ کے اسرانی کے خلاف درخواست گزار کے وکیل ثاقب جیلانی نے بھی تاحیات نااہلی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ 2018 میں درخواست دائر کی جب 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کا فیصلہ آیا تھا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں جبری گمشدگیوں اور لاپتہ افراد کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا، ہم پارلیمنٹ کو قانون سازی کا حکم نہیں دے سکتے، ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے براہ راست کیس کی سماعت کی۔ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی بینچ میں شامل ہیں۔ سماعت کے آغاز میں لاپتہ افراد کیس کے درخواست گزار خوشدل خان ملک روسٹرم پر آگئے۔ انہوں نے استدعا کی کہ عدالت حکومت کو جبری گمشدہ افراد سے متعلق قانون سازی کا حکم دے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ جبری گمشدگیوں سے متعلق کمیشن بنا تو ہوا ہے۔ خوشدل خان ملک نے بتایا کہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی سربراہی میں لاپتہ افراد کمیشن بنایا گیا لیکن اس نے اب تک کچھ نہیں کیا۔ عدالت حکومت کو نوٹس کر کے پوچھے کہ 50 سال سے لاپتہ افراد کے بارے قانون سازی کیوں نہیں کی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ عدالت کیسے پارلیمنٹ کو حکم دے سکتی ہے کہ فلاں قانون سازی کرو؟ آئین کی کون سی شق عدالت کو اجازت دیتی ہے کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی کا حکم دے؟ ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ چیئرمین سینٹ سے بل غائب ہونے کا مطلب بہت بڑی سازش ہوئی ہے۔ یہ کیس تو لاپتہ افراد سے لاپتہ بل کا کیس بن گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب عہدے پر ہوتے ہیں تو ذمہ داری کوئی نہیں اٹھاتا۔ ایک وزیر اپنے بل کی حفاظت نہیں کر سکتی، لاپتہ افراد کی حفاظت کیسے کریں گی؟ وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ شیری مزاری نے لاپتہ افراد کے معاملے پر بل پیش کیا جو غائب ہو گیا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اس معاملے پر شیری مزاری نے استعفیٰ دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب سب عہدے پر ہوتے ہیں تو ذمہ داری کوئی نہیں اٹھاتا۔ بل سینٹ سے غائب ہوا تھا، چیئرمین سینٹ کے ووٹ سے بنے تھے۔ شعیب شاہین نے بتایا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے اتحاد سے صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ بنے تھے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ کی پارٹی کے ووٹ سے بنے چیئرمین سینٹ نے آپ کا بل گم کر دیا۔ اور ابھی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور لیکن انتخابی نشان سے متعلق الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر دلال مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز خان نے الیکشن کمیشن کے نظر ثانی درخواست پر سماعت کی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر محمد نے دلال میں کہا کہ الیکشن کمیشن کیس کا بنیادی فریق ہے۔ عدالت نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اور ڈپٹی اٹارنی جنرل کو سنا جو صوبائی وفاقی حکومت کے نمائندے ہیں۔ جسٹس اعجاز خان نے ریمارکس دیے کہ اس کیس میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ 9 جنوری کو کیس ڈویژن بینچ کے لیے لگا ہے۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی فیصلہ دیا جائے، صرف معطلی کا فیصلہ واپس لیا جائے، پھر ڈویژن بینچ کے سامنے کیس دلائل دیں گے اور 9 جنوری تک معطلی کا فیصلہ واپس لیا جائے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے سماعت کل تک کر دی ہے۔ عام انتخابات میں ریٹرننگ آفیسر کی معطلی کا حکم امتناع کالعدم قرار دے دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کچھ ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں تاکہ انتخابات نہ ہو سکیں۔ سپریم کورٹ نے پی کے 91 ریٹرننگ افسر کو پشاور ہائی کورٹ سے معطل کرنے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت کی، جس دوران وکیل الیکشن کمیشن نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سنگل بینچ نے 27 دسمبر کو الیکشن کمیشن کو نوٹس بغیر آر او کو معطل کیا ہے۔ کوہاٹ کے ریٹرننگ آفیسر نے طبی وجوہات پر خود رخصت مانگی۔ پشاور ہائی کورٹ نے اپنے حکم میں نئے آر او کے خلاف کچھ تحریر نہیں کیا۔ چیف جسٹس نے شکایت گزار سے سوال کیا کہ آپ اپنی مرضی کا ریٹرننگ آفیسر لگوانا چاہتے ہیں، لگتا ہے کہ آپ کچھ انڈے استعمال کر رہے ہیں تاکہ انتخابات نہ ہو سکے۔ ایک ریٹرننگ آفیسر بیمار ہوا، دوسرا لگا دیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے ٹک کر تقرری کینسل کر دی اور ہم آپ کو جرمانہ کیوں نہ کریں کہ نوٹس کے کیے بغیر ہی تقرری کینسل کر دی گئی۔
اور یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی سرزمین پر افغانستان سے لائے جانے والے غیر ملکی اسلحے کے استعمال کے ثبوت پھر منظر عام پر آ گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں افواج پاکستان گزشتہ دہائیوں سے ٹی ٹی پی کے خلاف دہشت گردی کی جنگ لڑ رہی ہے۔ سب پر یہ بات آیا ہے کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ دستیاب ہے۔ ٹی ٹی پی کو ہتھیاروں کی فراہمی نے خطے کی سلامتی کو خاطر خواہ نقصان پہنچایا ہے۔ بالخصوص پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ 31 دسمبر کو ضلع باجوڑ میں پاک افغان سرحد پار کرنے والے 3 دہشت گردوں کو سیکورٹی فورسز نے جہنم واصل کیا۔ دہشت گردوں سے بھی امریکی ساخت اور دیگر اسلحہ برآمد ہوا۔ اس سے پہلے 29 دسمبر کو بھی ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں دہشت گردوں سے AK-47 اور گولہ بارود برآمد ہوا تھا۔ میر علی آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد کمانڈر راہزیب کھورے سمیت 5 دہشت گرد بھی ہلاک ہوئے۔ اس سے پہلے بھی متعدد بار پاکستان میں دہشت گردی کے حملوں میں غیر ملکی ہتھیار استعمال کیے گئے۔ بلوچ لبریشن آرمی نے بھی انہی ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے فروری 2022 میں نوشکی اور پنجگور اضلاع میں FC کیمپوں پر حملے کیے۔ 12 جولائی 2023 کو بھی یوب گیریجن پر بھی ہونے والے حملے میں بھی ٹی ٹی پی کی جانب سے امریکی اسلحے کا استعمال کیا گیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ سال 2023 میں افغان باشندوں کی وطن واپسی کے سلسلے کا آغاز کیا گیا جو کہ تاحال جاری ہے۔ 1 جنوری 2024 کو جانے والے 917 افغان شہریوں میں 301 مرد اور 214 خواتین اور 402 بچے اپنے ملک چلے گئے ہیں۔ اب تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی کل تعداد 56,562 ہو چکی ہے۔ افغانستان روانگی کے لیے 46 گاڑیوں میں 84 خاندانوں کو اپنے ملک بھیجا جا چکا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی مدد سے حکومت نے کے الیکٹرک کے ساتھ تنازعات حل کر رہی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ قومی اقتصادی کمیٹی نے کے الیکٹرک کے ساتھ زیر التوا 4 معاہدوں پر دستخط کی منظوری دے دی اور معاہدوں کو 3 سال پہلے حتمی شکل دے دی گئی تھی، لیکن ان پر دستخط نہیں ہو سکے تھے۔ یہ معاہدے کراچی اور بلوچستان بعض علاقوں میں بہتر خدمات دینے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ان معاہدوں سے سعودی سٹیک ہولڈرز کے 18 سال پرانے خدشات بھی دور ہو جائیں گے۔ کے الیکٹرک نے 3000 میگا واٹ سے بجلی بنانے کا بھی حکومت کو پیش کر دیا ہے اور دونوں اطراف میں بجلی کی قیمت کی ادائیگی پر اصل رقم کی ادائیگی کے معاملات پر بھی بات چیت ہو چکی ہے۔ غازیان وطن کو سلام۔ سرزمین پاکستان کی مٹی میں لاتعداد شہداء اور غازیوں کا خون شامل ہے۔ ان شیروں میں لکی مروت سے تعلق رکھنے والے فرنٹیئر کور بلوچستان کے نائک محمد نور بھی شامل ہیں۔ نائک نور محمد نے اپنی سروس میں وہ کارنامہ سر انجام دیا جو نوجوانان پاکستان کے لیے دلیری کی زندہ مثال ثابت ہوا۔ نائک نور محمد نے 19 اکتوبر 2021 کو بلوچستان کے علاقے آواران میں دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی ایک ٹانگ کی قربانی دے دی۔ اس غازی کا جذبہ آج بھی ملک کی خدمت کے لیے جوان ہے۔ اپنی آپ بیتی سناتے ہوئے نائک محمد کا کہنا تھا کہ 2021 میں میری یونٹ بلوچستان کے علاقے آواران میں تعیناتی تھی تو 19 اکتوبر کو ہمیں آواران کے علاقے بلکٹر میں روٹ کلیئرنس کا مشن سونپا گیا۔ دوران آپریشن دہشت گردوں کی جانب سے نصب شدہ بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا جس میں میری دائیں ٹانگ پہ شدید زخم آ گیا۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں نے یہ قربانی اللہ کی راہ میں اور وطن عزیز کی خاطر دی ہے۔ نائک نور محمد کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے ہمارا سب کچھ قربان ہے، ہماری اولاد بھی قربان ہے، یہ وطن ہے تو ہم ہیں۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ وہ معذور ہو چکا ہے لیکن کوشش ہوتی ہے اپنا ہر کام خود سے کروں۔ بھارتی بحریہ کے جہاز موت بانٹنے لگے ہیں۔ بھارتی بحریہ گزشتہ کچھ سالوں سے 26 بڑے حادثات کا شکار ہو چکی ہے۔ انڈیا کے مطابق بھارتی بحریہ ہر 5 سال میں ایک جنگی جہاز اور 2 سال میں ایک تربیت یافتہ افسران جو ان کی غفلت کے باعث کھو دیتی ہے۔
رپورٹ کے مطابق حادثات میں غیر معیاری دیکھ بھال اور کپتانوں کی ناکافی تربیت کے باعث پیش آئے ہیں۔ 2014 کے 11 حادثات میں بھارتی بحریہ کے 21 افسران اور جوان ہلاک ہو چکے ہیں۔ فروری 2014 میں بھارتی سب میرن سندھو آگ لگنے سے 2 افسران سمیت 7 سیلز جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور بھارتی نیول چیف سب میر حادثے کے نتیجے میں استعفیٰ دینا پڑا تھا، جبکہ اکتوبر 2017 میں بھی بھارت کی طرف سے کافی سپاہی جو ہیں وہ شکار بن چکے ہیں۔ مودی کی ہندوستان میں انسانی اسمگلنگ عروج پر پہنچ چکی ہے۔ دی ٹائمز آف انڈیا کی حالیہ رپورٹ کے مطابق بھارت میں تقریباً 3000 غیر قانونی ایجنسیاں ہیں۔ دی ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2020 سے لے کر اب تک 680 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے، جن میں ہندوستانی باشندے غیر قانونی طور پر ملک سے فرار ہوتے ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق 2925 ایجنسیوں میں سے 26 گجرات اور 80 کرناٹک میں موجود ہے۔ بھارت میں تقریباً 3000 ایجنسیاں ایسی ہیں جنہوں نے بیرون ملک ملازمت کے خواہش مندوں کو دھوکہ دیا ہے۔ بھارتی اخبار میں انکشاف کیا گیا کہ غیر قانونی ایجنسیوں کے ایجنٹ سوشل میڈیا ویب سائٹس جیسے فیس بک، واٹس ایپ، میسجنگ اور دیگر ویب سائٹس پر کام کرتے ہیں، اور یہ غیر قانونی ایجنٹس بھارتی باشندوں کو برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا جیسے ملکوں میں بھیج کر ان کو بدترین زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ پاک فوج اور فرنٹیئر کورٹ ساؤتھ کے تعاون سے گوملزام ڈیم کے مسافات میں کراس کنٹری چیلنج ٹرافی کا مقابلہ منعقد کیا گیا۔ مقابلوں میں جنوبی وزیرستان، ڈی آئی خان اور ٹانک کے 59 ٹیموں کے 300 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ مقامی لوگوں نے شدت پسندی کی سرگرمیوں کو مسترد کرتے ہوئے کھیلوں کے فروغ کے لیے مختلف قسم کے اقدامات کو خوب سراہا ہے۔ مقابلوں کو دیکھنے کے لیے تقریباً 1000 ملک اور مشیران اور سپورٹس کے شائقین افراد نے شرکت کی اور اپنی اپنی ٹیموں کو خوب سراہا ہے۔ مقابلے کے اختتام پر حوصلہ افزائی کے لیے ہر ٹیم کو 10,000 روپے، جبکہ ٹیم جیتنے والی ٹیم کو 3 لاکھ روپے اور رنر اپ کو 2 لاکھ روپے دیا گیا ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون خرم دستگیر کہتے ہیں کہ گجرانوالہ شہر کی ایک ایک اینٹ پر شیر کا نشان ہے۔ دیہاتی علاقوں میں بھی اب پہلے سے بہتر حالات ہیں۔ شہروں کی ترقی کرنے کا ریکارڈ مسلم لیگ نون کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ دفاعی تنصیبات پر حملے کرنے سے پاکستان آگے نہیں جائے گا۔ شہیدوں کے مجسمے تباہ کر کے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ نصیر آباد سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح بولان میں بھی شدید دھند کا راج حد نگاہ کم ہونے سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ملک بھر کی طرح بولان میں بھی شدید دھند کا راج ہے۔ حد نگاہ کم ہونے سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹریفک حادثات بڑھنے کا خطرہ۔ بولان کے علاقوں میں مختلف جگہوں پر دھند کا راج ہے اور شہری مختلف پریشانیوں سے مبتلا ہیں۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ایم پی اے امیدوار میر جان محمد خان جمالی نے کہا کہ بی اے پی صوبے کی ترقی اور خوشحالی چاہتی ہے۔ گوٹ نصیر محمد جمالی میں ڈاکٹر میر دوست جمالی کی جانب سے دیے گئے عشائیے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میر جان محمد خان جمالی نے کہا کہ ہم نے سینٹ اور بلوچستان اسمبلی میں رہ کر ایک بہترین کردار ادا کیا ہے، جس میں اوسطا محمد کو ضلع کا درجہ دلایا، جس سے مختلف محکموں میں ہزاروں نوکریاں آئی ہیں اور بے روزگاری میں کمی ہوگی۔ اس کے علاوہ اوسطا محمد میونسپل کارپوریشن کا قیام، گنداخہ کے میونسپل کمیٹی، نیشنل بینک، نادرا دفتر، تحصیل ہیڈ کوارٹر، ہسپتال شامل ہیں۔ اس کے علاوہ باگھیٹل اور گنداخہ روڈ پر دیگر منصوبے بھی شامل کیے جائیں ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مانگا منڈی سندر کے علاقے ایک نجی فیکٹری میں آتش زدگی۔ آگ فیکٹری کے اندر گودام میں شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ آگ نے شوگر سے بھرپور لوڈر ٹرک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ لگنے کے نتیجے میں گودام میں پڑی لاکھوں روپے مالیت کی شوگر اور
ट्रक जलकर राख हो गया। आग ने देखते ही देखते गोदाम को चारों तरफ से अपनी लपेट में ले लिया है। वाक़े की इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जय वकुआ पर पहुंच गई हैं। आग लगने की वजह ताहम सामने न आ सकी। रेस्क्यू का आग पर काबू पाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। 7 साल से ज़ेर-ए-इल्तवा इस्लामिया ग्राउंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुकम्मल। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह किया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा, आउटडोर गेम्स की सहूलतों का जायजा, जिम, बैडमिंटन, इंडोर हॉल, स्नोकर रूम, टेबल टेनिस बॉल और स्विमिंग पूल का मुआयना किया। स्क्वैश कोर्ट, लेडीज जिम और लेडीज स्नोकर रूम का भी विजिट किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कैरम और शतरंज भी खेली। खबर शामिल कर रहे हैं और आपको बताएं कि शहर की मारूफ समाजी शख्सियत का कहना है कि अगर प्यारा पाकिस्तान है तो हम हैं। तल्ख यादें भुलाकर हम सबको नए साल के आगाज से ही मुल्क के लिए मिलजुल कर काम करना होगा ताकि प्यारा वतन मजीद तरक्की कर सके। मजीद उनका क्या कहना था, तफसीलात जान लेते हैं लाहौर से वॉइस न्यूज के चीफ रिपोर्टर आजम बाजवा से। जी आजम। आज बिल्कुल नए साल का आगाज़ हो चुका है और इस नए साल के आगाज़ में शहरी जो हैं वो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं और ये जो नया साल शुरू हुआ है इसके अंदर जो है वो क्या कुछ हासिल करना चाहते हैं और इस पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं। मेरे साथ इस वक्त शहर के मारूफ और मशहूर समाजी कारकुन ज़ुबैर जट साहब मौजूद हैं। उससे भी इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि नए साल का आगाज़ हो चुका है, वो क्या कहना चाहते हैं। अच्छा सर, आप लोगों के लिए बड़ा दर्द दिल रखते हैं, नया साल का आगाज़ भी हो चुका है, तो क्या कहना चाहेंगे इस नए साल के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। नए साल के हवाले से सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तानियों को मुबारक हो बहुत बहुत। और ये है कि ये जो साल चढ़ा है इसके लिए अल्लाह सब के लिए अल्लाह बेहतरी और खुशियों वाला ये साल हो और हम सब पाकिस्तानी जितनी गलतियां पिछले सालों में जो की हैं वो इस साल ना करें और ये कि अधूरे जो काम है वो हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। और दुआ गो हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे। और यही है कि दुआ गो है कि हम अपने आप को ठीक करें। हमारे पूरे जो मुल्क में मतलब है कि हम जो लोग हैं, हम खुद भी हुकूमत तो कर ही रही है लेकिन हम अपने आप को भी ठीक करें, अपने मुल्क के लिए अच्छाई करें, मुल्क के लिए काम करें और ये है कि मेहनत करें और ख़ास नीयत के साथ अपना ज़िंदगी को चलाएं और काम करें और इंशाल्लाह अल्लाह जो है ना ज़रूर उसमें बरकत डालेगा। सर आप क्या कहेंगे नए साल के हवाले से। मैं पूरी उम्मत पाकिस्तान को मुबारकबाद दूंगा नए साल की और हर मुसलमान को नेक ख्वाहिशात का इजहार करूंगा। यही है मेरे दिल में कि हर काम जो है। और माशाल्लाह चौधरी ज़ुबैर साहब और इनके जो छोटे भाई हैं चौधरी इमरान अब्बास साहब, वो फलाई कामों में भी काफ़ी हिस्सा लेते हैं और नए साल की खुशी में मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और सब दोस्तों को मुबारकबाद। अच्छा बिल्कुल, आपने सुना कि शहर के जो मशहूर व मारूफ समाजी कारकुनान हैं उनका ये कहना है कि हम सब को मिलजुल कर जो है इस मुल्क की तरक्की के लिए दिन और रात जो है वो काम करना होगा, क्योंकि ये हमारा प्यारा मुल्क है तो हम हैं, तो हम क्यों ना सब मिलजुल कर इसको जो है वो तरक्की की राह पर गामजन करते हुए दिन और रात मेहनत करते हुए इस मुल्क को जो है संवारने की भरपूर कोशिश करें। जी खबर है पत्तोकी से, जहां रेस्क्यू 1122 तहसील पत्तोकी की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। साल 2023 में रेस्क्यू 1122 तहसील पत्तोकी ने 6131 एमरजेंसीज में 60,077 मुतासरीन को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू एहलकार दिन रात अवाम की खिदमत में कोशा रहते हैं। रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर तहसील पत्तोकी मैडम राबिया खलील रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर राबिया खलील ने मजीद कहा कि रेस्क्यू 1122 एहलकार डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर कसूर डॉक्टर नैयर आलिम खान की क़यादत में दिन रात अवामी खिदमत के लिए हुमा वक्त कोशा हैं। लाहौर साले 9 का दूसरा रोज अवामी खिदमत का मिशन दिन रात जारी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के रात गए शदीद सर्दी में ज़िर तामीर नए रावी पुल और शाहरा चौक के दौरे। वज़ीर आला ने रावी ब्रिज पर रात की शिफ्ट में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया।
वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने नए रावी पुल की तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पाइलिंग और ड्रिलिंग के कामों पर पेशरफ्त का मुशाहिदा किया। पुल की जल्द तामीर के लिए नए ज़रूरी वसाइल बरोए कार लाने की हदायत की। मंसूबे पर दिन रात काम किया जाए और 31 जनवरी तक मुकम्मल करने की पूरी कोशिश की जाए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने शाहदरा चौक के अतराफ सड़कों की तामीर पर होने वाली पेशरफ्त का भी जायजा लिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि लाहौर पुलिस के ज़रिए इंतज़ाम कंप्लेंट सेल के जरिए शहरियों को खिदमात की फराहमी मुसलसल जारी है। लाहौर पुलिस के कंप्लेंट सेल में साल 2023 में मजमूई तौर पर 16,005 दरख्वास्तें मसूल हुई, जिनमें से 15,553 दरख्वास्तें निपटा दी गईं, जबकि बकाया 462 दरख्वास्तों पर कार्रवाई की जा रही है। लाहौर पुलिस के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए प्राइम मिनिस्टर परफॉर्मेंस डिलीवरी यूनिट से मसूल होने वाली 32 में से 29 दरख्वास्तों को भी निपटा दिया गया। लाहौर सदर डिवीजन पुलिस का गैर कानूनी असलहा और इसकी नुमाइश करने वालों के गिर्द घेरा तंग। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट पुलिस की कार्रवाई, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से गैर कानूनी असलहा M16, 2 राइफल्स, पंप एक्शन मैगजीन और गोलियां बरामद। मुल्जिमान पाबंदी के बावजूद असलहा लेकर घूम रहे थे, पुलिस ने धर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान सजाद अब्बास और मोहम्मद नईम शामिल मुकदमात हैं। खबर शामिल करते हैं तौनसा शरीफ से, जहां बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए डिजिटल स्किल्स की तरफ राग़िब करने के लिए ब्लॉगिंग समिट का इनेकाद किया गया है, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की है। मज़ीद जानते हैं सुहेल शहजाद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, जिला तौसा शरीफ के पहले शानदार ब्लॉगिंग समिट का इनेकाद किया गया, जिसके मेजबान मारूफ ब्लॉगर सुहेल सरदार सखानी थे। इस समिट का बुनियादी ऑब्जेक्टिव तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को डिजिटल स्किल्स की तरफ राग़िब करना था। समिट में पाकिस्तान भर से डिजिटल दुनिया से मुंसलिक नामवर शख्सियात ने शिरकत की, जिन्होंने नौजवानों को अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान में बेरोजगारी आम हो चुकी है। जॉब्स न मिलने की वजह से बहुत से नौजवान नफ्सियाती उलझनों का शिकार होकर मनफी सरगर्मियों की नजर हो जाते हैं। हमने जीरो से, बल्कि हम में से बेशतर ने माइनस से स्टार्ट किया और अब करोड़ों डॉलर्स कमाकर मुल्क की मईशत में अपना हिस्सा मिला रहे हैं। अगर आप लोग भी संजीदगी से डिजिटल स्किल्स पर काम करें तो कामयाबी जरूर आपके कदम चूमेगी। डिजिटल वर्ल्ड से मुंसलिक पाकिस्तान के नामवर ब्लॉगर तनवीर नाडलियास, असबर अली, अमीन खान, शाहजेब कमाल, आतिफ असलम, शहजोया, मोहम्मद फहीम, मारूफ टिकटाकर अखरोट, टीम उमर समेत दर्जनों कामयाब ब्लॉगर्स ने शिरकत की। एहलियान तौसा ने शानदार समिट के इनेकाद पर ब्लॉगर सुहेल सरदार को खराज तहसीन पेश किया। शुरका से खिताब करते हुए सुहेल सरदार सखानी का कहना था कि इस प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की फरहमी है। उन्होंने कहा, आज के दौर में सरकारी मुलाजमत मिलना इंतहाई मुश्किल काम है, जिसकी वजह से बेरोजगारी परेशान कुन हद तक बढ़ चुकी है और यही बेरोजगारी नौजवानों को तखरीबी सरगर्मियों की तरफ राग़िब कर देती है। नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ लाने के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसके जरिए नौजवानों को डिजिटल स्किल्स के जरिए रोजगार की फराहमी है। मुझे यकीन है कि नौजवान इस प्रोग्राम से मुस्तफीद होकर न सिर्फ अपने लिए बल्कि मुल्क व मिलत की तामीर और तरक्की के लिए भी अपनी नई राहें मुतय्यन करेंगे। प्रोग्राम में मारूफ सहाफी मोहम्मद यूसुफ खान सखानी ने मेजबानी के बेहतरीन फराइज अंजाम दिए। वाज़ेह रहे कि इस समिट के आखिर में सैलाब और दीगर मुश्किलात में बेहतरीन कवरेज करने और सैलाब ज़दगान की मदद करने वालों को अवार्ड भी दिए गए। सुहेल शहजाद, वॉइस न्यूज़, तौसा। डिप्टी कमिश्नर कोटअद्दू सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी की मीटिंग मुनक्कद की गई। डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी मीटिंग में ADCR मैडम आबिदा फरीद, असिस्टेंट कमिश्नर कोटअद्दू असगर इकबाल लकारी, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर मखदूम कासिम, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सिलिटेशन अफजल कुरैशी, तहसीलदार कोटअद्दू आबिद हुसैन और दीगर रेवेन्यू अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में 44 सरकारी लाट हाई की मुजव्वज़ा कीमत लीज की मंजूरी दे दी गई है। कोटअद्दू में एक 100 साल कदीमी मेला गैर महफूज हो गया। डाकुओं ने मेले के दुकानदारों को लूट लिया। मज़ाहमत पर 2 अफराद फायरिंग से जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। रात के डाकुओं ने मेला नूर शाह तलाई में दुकानदारों पर हमला कर दिया और कई अफराद को यरगमाल बना लिया है। आरजी बाजार सजाए लोगों को लूट लिया गया। अहले इलाका और गरीब दुकानदार खौफजदा होकर भाग खड़े हो गए और फायरिंग से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए।
कराची से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जोहराबाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर हवाई फायरिंग की वायरल वीडियो की मदद से हवाई फायरिंग में मुलव्वस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम की शनाख्त फरहद जावेद उर्फ मून वल्द जावेद महबूब के नाम से हुई है। गिरफ्तार के कब्जे से एक अदद पिस्टल और लोडेड मैगजीन भी बरामद कर ली गई है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज भी कर दिया गया है। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि इलाका थाना सईदाबाद भगवान दास कोर्ट में अंधी गोली लगने से शबर खान नामी बच्चे के जख्मी होने का मामला है। एसएसपी जिला कुमियाड़ी आरिफ असलम राव की हिदायत इलाके में सर्च ऑपरेशन का आगाज भी कर दिया गया है। ऑपरेशन में एसडीपीओ सईदाबाद, एसएचओ सईदाबाद और नफरी के हमरा हिस्सा लेने वाले अहलकार शामिल हैं। सर्च ऑपरेशन हवाई फायरिंग में मुलव्वस मुलजिम और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए किया जा रहा है और सर्च ऑपरेशन भगवान दास गोट और मुल्हक्का इलाकों दादू गोट, सादुला गोट और गुलशन मजदूर में किया जा रहा है। हवाई फायरिंग जैसे जानलेवा घिनौने जुर्म में मुलव्वस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। नए साल के जश्न के दौरान हवाई फायरिंग करने पर मुलजिमान को कराची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमान ने नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक ए हसन जई होटल पर न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग की थी। मुलजिमान की शनाख्त उसामा वल्द राशिद हुसैन, सुबहान वल्द मोहम्मद सलीम और जुबैर अहमद वल्द तोगेल के नामों से हुई है। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से एक अदद राइफल, 30 बोर क्लाशनकोफ बीमार राउंड बरामद कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज करके मुलजिमान को तफ्तीश के हवाले कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस ने हवाई फायरिंग और आतिशबाजी में मुलव्विस मुलजिमान की गिरफ्तारी के मुसलसल कार्रवाइयां जारी रखी हुई हैं। मनु से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि जिला शुमाली वज़ीरिस्तान में छह गैर मकामी अफराद कत्ल कर दिए गए। सरकारी ज़राए के मुताबिक तहसील मीर अली के गांव मोस्की से 6 लाशें बरामद हो चुकी। ज़राए के मुताबिक तमाम अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। सरकारी ज़राए का यह भी कहना है कि मकतूलेन का ताल्लुक पंजाब से है और कत्ल किए गए अफराद के पेशे के लिहाज से नाई थे और मकतूलेन के मीर अली बाजार में हेयर कटिंग की दुकानें मौजूद थीं। आखिरी इतलात के मुताबिक लाशों को मीर अली हस्पताल मुंतकिल किया गया और मज़कूरा वाक़े के बाद इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैल चुका है। मनु से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि लकी मरवत के लिए एक और एजाज सामने आया है। दो नौजवानों ने कराटे फेडरेशन के क्वालिफायर रेफरी बनने का एजाज हासिल कर लिया है। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम नेशनल रेफरी कोर्स और इम्तहान में ज़िला लकी मरवत से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद ताहिर और मोहम्मद शरीफ ने कोर्स पास करके पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के क्वालिफाइड रेफरी बनने का एजाज अपने नाम कर लिया है। अपनी इस कामयाबी को दोनों ने अपने वालिदैन और कौम की दुआओं का नतीजा करार दिया है और उम्मीद जाहिर की है कि वो वालिदैन और कौम दोनों के तवक्कात पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। गुजरा शहर और गिरदोनवाह में डाकू राज बरकरार है। हेमट टाउन में क्रिश्चियन कम्युनिटी के घर में डकैती की बड़ी वारदात, मज़ाहमत वर फायरिंग से समर मसीह नामी लड़का जख्मी, सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दूसरी वारदात में डाकू लाखों रुपए मालियत की बकरियां लेकर गायब हो गए हैं। गुजरा में थाना सिटी की हदूद में डकैती की वारदात सामने आई है। अहमद टाउन के जमील मसीह के घर में 5 डाकू दाखिल हो गए, जिन्होंने घर में मौजूद लाखों रुपए मालियत के 5 तोले तलाई जेवरात, 75,000 रुपए नकदी लूट कर मज़ाहमत पर जमील जख्मी को भी जख्मी कर दिया है और डाकू का कामयाब वारदात के बाद फरार होने में भी रहे हैं। शदीद जख्मियों को फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फैसलाबाद से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि कमिश्नर सलवत सईद और आरपीओ डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान की ज़ेर सदारत सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से जायजा इजलास आरपीओ ऑफिस में मुनक्कद हुआ। इजलास में सीपीओ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया और दीगर अफसरान मौजूद थे। सेफ सिटी की ज़ेर तामीर इमारात की पेशरफ्त पर कमिश्नर फैसलाबाद को ब्रीफिंग दी गई है और बिल्डिंग के हाल की तामीर का काम फिलफौर मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई है। बिल्डोजर और एफडीडब्ल्यू के समेत तमाम महकमा के ऑर्डर को
दोबारा से यकीनी बनाने और अहम तरीन प्रोजेक्ट की तकमील को यकीनी बनाने के लिए अहकामात जारी कर दिए गए हैं।